ഒരു നിമിഷം പോലും ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ തോന്നാത്ത അത്ര സ്റ്റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ നിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ലേഡിയുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അവരെ കുട്ടികളെ ഏത് രീതിയിലാണ് വളർത്തുന്നത്, അവരുടെ ക്യാമ്പർ ലൈഫ്, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നത്. ഇവർക്ക് 6 ദിവസം വരെ ആ സത്രത്തിൽ താമസിക്കാം. ഇതിനിടയ്ക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലാണോ ഏർപ്പെടാൻ താല്പര്യം അതെല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ വില്ലേജിന്റെ ഒരേ ഒരു നിയമം, 7ാമത്തെ ദിവസം ഇവർക്ക് വീണ്ടും ആ സത്രത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മലയാളം പറയും. നമ്മൾ പച്ച മലയാളം ആൾക്കാർ. അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയൊരു ഭൂപ്രദേശമോ ഭക്ഷണശൈലിയോ കാലാവസ്ഥയോ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളോ മാത്രമല്ല, ഓരോ യാത്രയെയും മനോഹരമാക്കുന്നത് ആ യാത്രയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ചില വ്യക്തികൾ കൂടിയാണ്. ആ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷവും അവരിൽ ചിലർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്ക് വരെ 3 ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടയിലും അങ്ങനെ ഒരാൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടി. 3 കുട്ടികളുമായി ഒരു ജിപ്സിയുടെ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരുന്ന നിക്കോൾ യാത്രയുടെ 2ാം ദിവസം പരിചയപ്പെട്ട നിമിഷം മുതൽ കൂടുതൽ സമയവും നിക്കോളും കുട്ടികളും ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഏറെ സംസാരിച്ചു. യോഗയെക്കുറിച്ച്, ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച്, ക്യാമ്പർ ലൈഫിനെക്കുറിച്ച്, ലിവിങ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയെക്കുറിച്ച്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. So he said, by the way, he is a Tony and he was one of our travel partner, and he is also a famous actor and the producer of a film. Okay, and he is leading us. He is leading us from all the travel. And she Nicole, she is explaining us the same as another community. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആംട്രാക്ക് ട്രെയിനിൽ പുതിയൊരു പ്രഭാതത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. യൂട്ട ഒരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ. കൊളറാഡോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. യൂട്ടയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ്. I'm specifically from the Midwest. Midwest in the state of? In Missouri. We're crossed into Colorado. Huh? It shows on the map we are just crossed into Colorado. Part of the community or no? No, I just lived in a village that surrounds, but it's inside this. So there's a village of land that they own of like 500 acres in the center, and it's surrounding that is all the Mennonite community. And so I'm not sure if they actually originally 70 years ago bought the land from the Mennonite community, and that's how they're like embedded in the area. But yeah, it's really amazing to look at. There's so many ways to live on the planet. Exactly. Yeah, it could be anything you want to be in this world, right? Yeah. And actually one of my friends asked the same question, what you do? At that time he answered, I used to do breathe in, breathe out. Yoga. I know, being a gypsy.
Pacific Northwest. I'm not, but I could probably give you connections to someone that lives in Dancing Rabbit, and then they that's could great. probably That's give great. you information for the Mennonite Yeah, that's community. great. Because they stay really close with them. They provide a lot of milk and, or a lot of different needs from the community they share and do. So I don't know all the details, but it's Okay. But this much of information is also is a new and Yeah, good it's new information. information for Yes, us. yeah. yeah. Thank you You so only know much. ambition. Yeah. There's lots of different groups out there. Yeah. I love it. It's beautiful. I do read the Bhagavad Gita and parts of the Vedic literature, but So you believe or not? You mean you are atheist or you are free thinker or you are believer? I believe You there- believe something? Yes, that there is Not religion. like No, yeah, like me. not a religion. Yeah, it's just channeling Krishna consciousness on the planet and Got trusting in the synchronicities of the elements. The elements have consciousness. Of course. The water is blood, and how do we pray to the water to keep the water in the soil and So where it needs to be. you are spiritual, you should watch the movie Beyond the Soul. The movie I actually. It's English movie. Oh, we are It's the a soil. spiritual. Yeah. Beyond the Soul. It's in Go the, beyond the soul. it's in the Yeah. YouTube. Okay. And Did you do that one? Oh, Yeah. he is a producer and he is the main actor. Oh, really? That's amazing. Yeah, I'm definitely in. Like, it's an incarnation. Oh, beautiful. Probably Yeah. No, that's. you like it. So what movie? Do you have to pay for it? What? Is it free? No, it's good. It's YouTube. So Okay. all movies. അങ്ങനെ നിക്കോളിനെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. ഇതാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടി കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു ഒബ്സർവർ ഡക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവർ കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഏരിയ ഇതിലെ പല കോച്ചുകളിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഏത് സമയത്തും വന്നിരിക്കാവുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുവാണ് ഇപ്പോഴും. പ്രകൃതിയെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്. നല്ല രസമാണ് കേട്ടില്ല. ബിഗ് വിൻഡോ. പ്രൈവറ്റ് റൂം ഇത്ര വലിയ വിൻഡോസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ആർ ദ നേച്ചർ. See the color is changing. The fall, the best time to travel, I guess, right? അതെ. I recommend everybody to come in October, November, end of October. You see the color is amazing. Then after that, winter comes. But don't wait for end of November. That's end of October. That's what I recommend everybody to come to USA. ആക്ച്വലി ഈ എം ട്രാക്ക് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ തരേണ്ടതാണ് ഇത്ര വലിയ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഈ എം ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ചേട്ടാ? Yeah, America, most of the ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറാണത്. companies are private. Even airlines, US Airlines, United, all private. It's all public. It's all for the public. That's why it's running so nice. പിന്നെ ഈ India ട്രെയിൻ also, Tata is private. അല്ല ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രെയിനും ഈ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഓടിയെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല. മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഒരു ലീഷർ ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഒരു ട്രെയിനിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലോ നമുക്ക് വന്നിരുന്ന് പ്രകൃതി കണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്റർ പോലെയല്ല, അതൊരു സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ട്രെയിന് ബേസിക്കലി കമ്മ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, ടൂറിസ്റ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ് ഒരു മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ടേക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ഇവിടുന്ന് അമേരിക്കയുടെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്ത് പെട്ടെന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ $150 or $200 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടും. ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് വെരി ചീപ്പറാണ്.
എന്നാൽ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ട്രെയിനകത്ത് പോകണമെങ്കിൽ $1,500 ആവും. ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് പോകണമെങ്കിൽ 3 to 5 hours അതാണ് ഒരു ടൈമിങ്. ഇതാണെങ്കിൽ മിനിമം 3 to 4 days എടുക്കും. ബേസിക്കലി ഇതൊരു കമ്മ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, ഇതൊരു സൈറ്റ് സീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമുള്ള ഒരു ട്രെയിനാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ജംഗ്ഷനിലെ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്ചയുടെ സ്കോർ ചെയ്തുണ്ടോ? ഞാനിതെല്ലാം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഗ്രാൻഡ് ജംഗ്ഷനിലാണ് എത്തിയതെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്തിനാ ഇവിടെ നിർത്തിയത്? സ്മോൾ വെരി സ്മോൾ വില്ലേജ്. അല്ല, പക്ഷെ ഈ ഗ്രാൻഡ് ജംഗ്ഷൻ ഒരു ജംഗ്ഷനാണ്. ഇവിടെ എനിക്കൊന്നൊരു 1 hour സമയമുണ്ട്. ഇതൊരു ചെറിയ വില്ലേജ് ആണ്. അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ റിമോട്ട് വില്ലേജുകളും ഉണ്ട്. അവരുടെ വില്ലേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ വില്ലേജ് ലൈഫ് പോലെ തന്നെയാണ്. അവർ കോഴിയെ വളർത്തും, പശുവിനെ വളർത്തും, കൃഷി ചെയ്യും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ജീവിതമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ എങ്ങും മീഡിയയിൽ നമ്മളെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല. അല്ലാതെ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും കോട്ടും സൂട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഹൈഫൈ ആൾക്കാരാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട നിക്കോളിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റ് 2 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലേ, ഈ അമിഷ് പോലെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈ മെനോനിറ്റീസ് എന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവര് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ US-ൽ തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, അമിഷ് മാത്രമല്ല. ആണോ? അവരെവിടെയാ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള? തമിഴ്ചയുടെ മൂവി ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സ്ഥലത്തേക്കല്ലേ? എവിടെ? ഇവിടെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ. യൂട്ട സോൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വൈഫ്സ് ആണ്, 4, 5. അത് just when you Google Mormon, you can see their community. But in San Francisco area, they have a Mormon church and community. They are different. They changed this multiple wife rules. They only one wife. I went their church. There mostly it's not like mass. It's a Bible reading, praying, something like that. Then they wanted an Indian. They call me all the time. I stopped going there. With Utah gone. നമ്മുടെ മധ്യപ്രദേശിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു ട്രൈബൽ വില്ലേജില്. അത് പക്ഷേ ഓഷോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച്. ഞാനൊരു ഓഷോയുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതാണ്. ഈ ഓഷോ പറയുന്നത് അതൊരു ഈ പലപ്പോഴും അതൊരു റിയൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. ഈ പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഷോ ചില പാരബിൾസ് പോലെയൊക്കെ പറയുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഓഷോ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു ട്രൈബൽ വില്ലേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അവിടെയുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായ ഏത് പെൺകുട്ടിക്കും ആൺകുട്ടിക്കും അതേ വില്ലേജിൽ ഒരു നമ്മൾ പഴയ സത്രം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ, ഇപ്പോൾ അവർ പക്ഷെ അതിനെ വളരെ ഡിവൈനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്വഭാവമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഏത് സമയത്തും ഈ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടിക്കും ആൺകുട്ടിക്കും 2 പേർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് താമസിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൂജാരി പോലെയോ അതിൻ്റെ ഒരു നടത്തിപ്പുകാരനെ പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കും. ഇവർക്ക് 6 ദിവസം വരെ ആ സത്രത്തിൽ താമസിക്കാം. ഇതിനിടയ്ക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലാണോ ഏർപ്പെടാൻ താല്പര്യം അതെല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ വില്ലേജിൻ്റെ ഒരേ ഒരു നിയമം, 7ാമത്തെ ദിവസം ഇവർക്ക് വീണ്ടും ആ സത്രത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഏറ്റവും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഓഷോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസ് ഉള്ളത് ആ വില്ലേജിലാണെന്ന്. അതായത് 6 ദിവസം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരേ ബെഡ്റൂം പങ്കിട്ടതിന് ശേഷം 7ാമത്തെ ദിവസവും ഒരു ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന്
ആഗ്രഹം തോന്നിയത്. അതാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് ഓഷോ ആ പാരബിളിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. മേ ബി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മധ്യപ്രദേശ് മുഴുവൻ കറങ്ങിയ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വില്ലേജ് ഇപ്പോഴും കാണുമായിരിക്കും. ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഈ ഓഷോയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ഒറിഗോൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നല്ലോ ഈ ഓഷോയുടെ അമേരിക്കയിലെ സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഷൈജു ഇങ്ങനെ അടുത്തിരുന്ന് പറയായിരുന്നു ആ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രേത നഗരം പോലെ കിടക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഷൈജു പറയുന്നത്. അവിടെ ഓഷോയുടെ ആ സെൻറ്റർ തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റേ മാഷീല എന്നുള്ള ലേഡി ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ വൈൽഡ് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ട് ഓഷോയെക്കുറിച്ച്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി അത്. അതിനകത്ത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കൊളറാഡോ ഗ്രാൻഡ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടു. നമ്മളിങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു പോകുന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. സ്വപ്ന ലോകമാണ്. ഈ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടികളായിരിക്കും. പിള്ളേർ 3 സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത്. എന്റെ പഴയ ജോലിയിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടും. അല്ല, ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് പൈസ കൊടുക്കും. 3 പേർക്ക് കിട്ടും 1500-2000 വെച്ച്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന നമ്മളെ കിട്ടിയ പൈസ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതെ അതെ, അവര് നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്ന പോലൊന്നും അല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ടാക്സ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ സ്മാർട്ട്. നമ്മള് മണ്ടന്മാര് ജോലി ചെയ്തു. അല്ല, സ്കൂളിൽ വിടാത്തത് മോശം. ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് ആണോ? അല്ല, പഠിപ്പിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറും ലിങ്കും എല്ലാം കൂടെ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് സ്കൂൾ. മറ്റുള്ളവർ ഇവിടുത്തെ മിക്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവര് വേറെ ലെവലായി പോകും. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട, അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഹോം സ്കൂളിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ? ഒന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ വളർത്തുന്നത്. ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇത് കെട്ടാതെ അത് കഴിഞ്ഞാല് കുറെ നാളത്തേക്ക് കുളിക്കണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ ബ്രെയിൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിരിക്കുവാണെന്നാണ്. ബ്രെയിൻ അങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരിച്ചോണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. താഴോട്ട് വെച്ചോണ്ട് താഴോട്ട് വെച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ്. അത് നിങ്ങൾ really great meeting you. I can't wait to watch your films. If you like spiritual movie, the Beyond, it's an old movie. ഇതിനിടയ്ക്ക് പെരയിൽ വേറൊരു ഡ്രാമ നടക്കുന്നുണ്ട്. പെരയിൽ വേറൊരു ഡ്രാമ നടക്കുന്നുണ്ട്. Congratulations. I'm a guru. Yes.
പറയുന്ന ആ ലേഡിയുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അവർ കുട്ടികളെ ഏത് രീതിയിലാണ് വളർത്തുന്നത്, അവരുടെ ക്യാമ്പർ ലൈഫ്, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഷൈജു വീണ്ടും നിക്കോളുമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നിമിഷം പോലും ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ തോന്നാത്ത അത്ര സ്റ്റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഈ അമേരിക്കയിലെ ഫൗൾ സീസൺ എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു വശത്തെ കാഴ്ചകൾ മാത്രമാണ്. ഇതിലേറെ മനോഹരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഇതിൻ്റെ മറുവശത്തുമുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈജു വർഗീസാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായി ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ പാറകളുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ കുറേ ജിയോളജിസ്റ്റുകളുണ്ട്. എൻ്റെ ചേച്ചി ജിയോളജിസ്റ്റാണ്, എൻ്റെ ബ്രദർ ഇൻ ലോ ജിയോളജിസ്റ്റാണ്, എൻ്റെ നെഫ്യൂ 2 പേര് ജിയോളജിസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ജിയോളജി എത്ര ബോറൻ സബ്ജക്റ്റാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നുമേ. കാരണം മുഴുവൻ ഈ പാറകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. പക്ഷേ ഈ പാറകളുടെ ചരിത്രം കൂടിയല്ലേ അത്, അല്ലേ? പാറകളുടെ അല്ല, ഭൂമിയുടെ ചരിത്രമാണ്. ഭൂമി ഉണ്ടായപ്പോ മുതലേ ഇതുണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? അതെ അതെ, അത് ഭൂമിയുടെ ചരിത്രമാണ്. അതെ അതെ, പാറകളുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്. അല്ലല്ല, മനുഷ്യന്റെ ഭൂമിയുടെ അതിനു മുൻപ് ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ മനുഷ്യൻ. അത് ഈ ഭൂമി ഉണ്ടായപ്പോ മുതൽ ഈ പാറ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ പാറ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടായതുമല്ല, ഈ ഉണ്ടായ പാറയെ നശിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല. അതിന്റെ രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അതല്ലാതെ ഈ എന്ത് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയും കർത്തവ്യമായിട്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അടയാളപ്പെടുത്തിയവരാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി കൂടെ നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത്. നമുക്കങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു എന്താ പുണ്യജന്മത്തിന്റെ ഉടമകളാന്ന് പറയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മില്യൺസ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അല്ലെ ട്രില്യൺസ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ജനിച്ചു മരിച്ചു പോയ പോലെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഫിലിം മേക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു വിചാരം, ഇപ്പോൾ അക്കിര കുറസോവോ പോലെ, കിസ്ലോവിസ്കി പോലെ, ബർഗ്മാൻ പോലെ ഈ എല്ലാ തലമുറകളും ഓർത്തിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആകണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ അക്കിര കുറസോവ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലത്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എത്ര പേർ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും ഈ മരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പ്രയോജനം? അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അടയാളപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ശിലാലിഖിതവും മാഞ്ഞു പോകാത്ത ശിലാലിഖിതങ്ങളില്ല, അല്ലേ? നമ്മൾ ശാശ്വതമായി ഇപ്പം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ എത്രത്തോളം ഒരു ലോങ് ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ലൈഫല്ല, മനുഷ്യ വംശം തന്നെ എത്ര കാലം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴീ എന്താ പറയുക, ആത്യന്തികം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മളെ എത്രയേറെ അടയാളപ്പെടുത്തിയാലും, നിങ്ങൾ പാറയിൽ എത്രയേറെ ആഴത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചാലും കാലങ്ങൾ അതിനെ മാച്ചു കളയും. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇല്ല, അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രൊഫഷന്റെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസിക് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ ആരാണെന്ന് അറിയുകയും അവരെടുത്ത സിനിമകൾ കാണാം. നമ്മളിപ്പോഴും സത്യജിത്ര എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള പേരുകളാണിത്. എന്റെ പ്രൊഫഷനില് അല്ലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ ചില ആൾക്കാർ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റി ഞാൻ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തിന്?
Oh, this is your RV. Yeah. Oh, This okay. is kind of a That's small beautiful. Yeah, yeah. Isn't it so cute? I know, it's perfect. And that's And who is chalkboard. doing on the painting? Ronan. Wow, amazing. I know, right? And he is on 13, right? He's 11. My God. Yep. They're really embodied, you know? Mm-hmm. It's really important for Who trained it? You? me. Yeah. I mean, and prayer, Okay, so literally. Actually, personally, I'm really appreciating yeah, you. the prayer is number one. I Yeah. appreciate for that. Yeah. We'll get a strength. Yeah. The prayer, why we pray? We need the strength. Yeah. Physical. So physical, mental. yeah. Both. If you have a mental power, you are physical power is automatically will come. Right. If you don't have a mental power, and whatever your strength on the body, you will loosen. Right. Yes. And that's what we talk about all the time is, what's the word? You know, the basic meaning of prayer is mental power. Need to develop a mental power. Right. And Do you believe in prayer? yes. Yeah, okay. The power of sound, healing and pulling in the sound of ah or ai, which is Amen, Brahma, all the Amen. ahs, all the Om. a's sounds. Om. Yeah, Om, A-U-M, Om. Yep. But you don't believe in any religions, right? No, I don't practice religion. Yeah, okay, yeah. I'm a believer of Krishna You consciousness. said but Believer of is Krishna con. Yeah. Okay, yeah. you are Christian, right? No, Krishna. she's a bit of Krishna. Krishna. You believe Krishna. Yes. Yeah. And the oneness of all and him. Yeah. So, yeah. I don't know what I was So going I to say. think India is a place for you, right? It absolutely calls me home. I do have. Yeah. I would agree that the book I'm reading right now is. I should go bring it to you. Gita, I do have the Bhagavad Gita as it is in my carry-on, but I have the Srimad Bhagavatam in Bhagavad Gita, right? in Oh, is it? In my that's what I read every day. So Oh, okay. Uh-huh. yeah. and did you ever read Bible? So Christianity or any of the loopings of the Bible, I have studied theology in some forms. However, I have resistance, but understanding. I have an awareness of sacred texts in general and how they're speaking similar words of God in form. But the vessel is important. Who channels the word is very important, you know, and how that has their karmic baggage connected to however they're writing the word and their intention behind delivering the word and all of those things. So we really stay away from the things that we practice is just our body as our church, our temple, how we treat our body, the sound we pull into our body. You mean you are on the believer of Hare Ram, Hare Krishna, that community, you mean? Yeah, however, we're not participating in it as in like, Yeah, you know, actually, you are not part of any movements, right? Yeah, That's a it's- moment. This Hare Rama, Hare Krishna is a moment. yeah, That's a religious kind moment. yeah, and Yeah, I but think you are there's some- following the spiritual path of Krishna, I guess. exactly, exactly, and sometimes that can be a lot of unknown because the structure isn't as structured. You know, as I'm reading and realizing there is one way of obtaining that through a structure, and then there's another way which sound can also get you there. It just might look different, like just chanting, you know, and providing the trust within your gut, you know, your gut microbiome and what you put in your body, how you channel the breath into your gut microbiome to feed your gut, and how that opens your pineal and your pituitary gland so you can be present with the vastness that's here and the incomprehensible vastness that we're looking at right in front of us. You know, the consciousness that's alive in the earth's heartbeat and the water and the trees. First time I am meeting someone is on this age with 3 young kids living on this kind of lifestyle. Yeah. So I'm so, you know. We are just curious, right? Yes. Yeah. Yeah. So I Oh, want I to know love it, about the that. curiosity. Then I feel like don't you're have cool, this really much of I don't have this much of courage to do all these things. Oh wow! Well, thank you. So, like you asked me, what is our test or our exam? And every day we take a temperature. Literally, how do you feel?
And then what information could you digest today? What did you do with that information? And information doesn't have to come from reading, right? It's also observing. So when I observed nature today, did that change me to bring me closer to the oneness that we are all one, but individual? And so every night, at the end of the night, we call our energy back into our body, and we reflect from that moment. When you call your energy back in, you can obtain all your faculties inside your soul and then tell your mind what you want it to do, because you command your program. Your program is your pineal gland, your pituitary gland, because they work together to open the rest of the glands of your body, right? And so when you're pulling in the Christios light, or the sun, Amun Ra, all the photons from the light into your eyes and through your pineal gland, that's how every night we just reprogram our brain and say, soul, what did you digest today? What do you want for tomorrow? And what can we let go of while we're sleeping, so tomorrow we meet that highest need, which your highest form is here for love, right? Your soul is one with the, if you believe that, right? Your soul is one with all that created, all that we are. And every day if we walk that embodiment, or we at least intentionally strive to walk that embodiment, at least we're trying. And we, put coffee in our body and stimulants that kind of put a little wedge between it. But that's how every night we kind of digest with closure. I'm done. Actually, I read an observation recently. It's about mind. Where is your mind? Where is your mind? Yeah. Well, I would say there's 3 parts of your area up here. Physical brain, your ego. I don't know if I would call your ego part of your mind, or if your mind would be outside of your ego. You were saying about oneness, right? Mm-hmm. Yeah, the mind is surrounded, not inside. It's outside. Kind of like your We are field. grabbing information from outside. It's just our perspective that our mind is inside somewhere. Some people used to say it's my heart. Some people used to say it's my brain. But So mind is like a bigger word for the oneness. yeah, of it's like the a halo. program. It's like a halo. So like the auric Yeah. field. Yeah, because it is very much connected with other people that you are Yes. interacting with, and the nature Like the and collective consciousness. of all. exactly. I Yeah, see. yeah. I've never associated that word mind under that definition before, but Uh-huh. I guess it's kind of like the term technology. In one definition, we see it as only what you're holding, but technically technology is the iteration of all things over time. Mhm. So a pencil and how it started in its original form and how it changes is considered technology, because it's actually an iteration of what originally was. Mhm. And that reminds me of what this new definition my Yeah. mind is now taking on to expand. Mind is so Exactly. much limitless. Yeah, when we are traveling, our mind is expanding, right? And when we are sitting inside a closed room, we are limiting our mind. Beautiful. Thank you for opening my mind. And I'm always calling And, that in. I'm thanks to you always too. calling that in. Yeah. I was gonna say though, the Sadhguru book Karma, I think that's what it was called. When I had that book came out before I turned 33, and you know the power of numerology with double digits and what happens at the cellular level to your DNA when you hit those different points on your birth chart, especially if you are asking the divine in the elements of your spirit guides and all the things that are in the unknown, whatever's in the unseen world, right? All the things we can't see, to align you for your highest potential. And so if you're calling that in, which is what I was, then
Sadhguru published his book. It got it for a buy one give one, and as soon as I read that book in my when I was 30, really early 30s, it really opened my cells before I turned 33 to understand just a new depth of not only numerology but sacred geometry and what that looks like underneath a microscope when your cells actually can pull in more photons. Let me see. Ooh, baby. I'm gonna his eyes. We are always concluding these segments with your drawings. Say what you want to say. Speak loud. What's your name? So Rex drew Mother Earth, Oh, and Mother Earth has eyes excellent. and eyeballs. Mm-hmm. She's always listening. Yeah. And mine also. A what face? A light. നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട ഈ നിക്കോളും അങ്ങനെ ആ 3 കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പറിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ, ആ സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ ആ സ്കൂൾ ബസ് ഒരു ക്യാമ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ വെള്ളവും ഒക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവർ തന്നെ എന്തൊരു ബാറ്ററി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളം അവർ ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇപ്പോൾ ഈ കോസ്കോ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും വാങ്ങിക്കുന്ന വെള്ളം അവർ പല കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലോകത്ത് തന്നെ എത്രയോ ആൾക്കാരല്ലേ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന, അങ്ങനെയൊക്കെ വരും ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ ഭാഗ്യമുള്ള മനുഷ്യരാണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും എന്തുമാത്രം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ആ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇവരെല്ലാവരും വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ്, നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്, നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന, ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കും ഈ ക്യാമ്പറിലും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ
പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരിങ്ങനെ നാളെക്കുറിച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ അൺവാണ്ടഡ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ വറീഡാകുന്നില്ല അവർ. ഈ ലിവ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അങ്ങനെ അത് ആനന്ദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കൊളറാഡോയിലെ ഡെൻവർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഡെൻവറാണ്. നമ്മൾ ബസ്സിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്തും ഡെൻവറിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡെൻവറിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡെൻവർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നവാഡയിലെ സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ഇതിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നതും അതേ വഴി തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് നവാഡ വന്നിട്ടാണ്. some of my friends are coming here. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോയ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ റൂട്ട് തന്നെയാണ്. അത് കാലിഫോർണിയ, നവാഡ, കൊളറാഡോ. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ നിങ്ങളോട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. നമ്മൾ നാളെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഷിക്കാഗോയിൽ എത്തുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് 6 മണിക്കൂർ ഷിക്കാഗോയിൽ സമയമുണ്ട്. 6 മണിക്കൂർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എൻ്റെ നീസ് അവിടെ ഉണ്ട്, ഷിക്കാഗോയിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ 6 മണിക്കൂർ. അപ്പോൾ അവൾ താമസിക്കുന്നതും ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ഈ ട്രെയിൻ വരുന്നതിൽ നിന്ന് 3 hours മറ്റോ ഡ്രൈവുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമോ എന്നെനിക്ക് ഒരു സംശയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിളിക്കാതിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ തമ്പിച്ചേട്ടൻ്റെ ഏതോ ഒരു സുഹൃത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴങ്ങനെ അദ്ദേഹമോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഈ ലഗേജ് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, പെട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറുമായിട്ട് ഒരാൾ അവിടെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊന്ന് കറങ്ങി നടക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലും ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ ഈ ആംട്രാക്കിൽ 3 രീതിയിലുള്ള സീറ്റ്സാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അയ്യോ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതേ ഓപ്പോസിറ്റ് നല്ല സ്നോ വീണ മൗണ്ടൻ ടോപ്സ്. കാണാറില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സൂം ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ഇവരിൽ ആരുടെയെങ്കിലും തലയിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. എങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടെ. ആക്ച്വലി ഇവിടെ വിൻ്റർ സീസൺ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ കൊളറാഡോ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും സ്നോ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണുമ്പോൾ വലിയ വെയിലാണ്, പക്ഷെ പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ്. അതായത് ഈ അമേരിക്കയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ തണുപ്പുള്ള വെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്നത് സൺലൈറ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അന്തരീക്ഷം വളരെ തണുത്ത അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി പറയാം. അങ്ങനെ 3 രീതിയിലുള്ള ഈ സീറ്റ്സാണ് ഈ ആംട്രാക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ലീഷർ ട്രിപ്പിന്. അതായത് കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്കും ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് കാലിഫോർണിയയിലേക്കും പോകുന്ന ഇതിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്.
ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് റൂംസ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് റൂംസിന് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് 1500. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ മാറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ 2 ടയർ AC 3 ടയർ AC ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നാട്ടിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ 2 പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, 2 പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളത്, മേളിലൊരു 2 സ്ലീപ്പർ ഇതുകൂടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാണ് മാറ്റ് സിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് $1000 ആണ് അത് ചാർജ് വരുന്നത്. ഇത് ഡിപ്പെൻസ്, ഇപ്പോൾ ചില സീസണിൽ അത് കുറവായിരിക്കും, ചില വലിയ സീസണൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കോസ്റ്റ് ഇതിലും വളരെ കൂടുതലാകുകയും ചെയ്യും. ഈ മാറ്റ് റിസർവേഷനുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരു പബ്ലിക് റെസ്റ്റ് റൂംസൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ അതിലുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ, ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, പക്ഷെ അതൊരു വളരെ കുഞ്ഞ ബാത്റൂമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു കോച്ച് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് ബസ്സുകളുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലൊരു സെമി സ്ലീപ്പർ എന്നുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അത് കാലത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നീട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും. സീറ്റും ഒരു ഇൻക്ലൈൻ സീറ്റായിരിക്കും. അങ്ങനെ സുന്ദരമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകാൻ പോകുന്ന ഇതാണ്. അതും നമ്മളൊരു മറ്റാൾക്കാരുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ റെസ്റ്റ് റൂം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ 3 സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് ഈ ആംട്രാക്കിലുള്ളത്. ഇതിന് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ബുക്ക് ചെയ്തത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് റൂമും ഒരു കോച്ച് ടിക്കറ്റുമാണ് എടുത്തത്. അപ്പോഴതിന് ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഇത് മാറി മാറി ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ യാത്ര ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് സമയത്ത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, നമ്മളിപ്പോഴും കുറച്ച് പ്രൈവറ്റായിട്ടും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ഈ കോച്ച് സീറ്റ് തന്നെ കംഫർട്ടബിളാണ് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോച്ച് സീറ്റിൻ്റെ അത്ര കംഫർട്ടബിലിറ്റി ഈ പ്രൈവറ്റ് റൂമിലെ സീറ്റ്സിനില്ല. അവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ചാരി ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി 2 ബെർത്ത് ഉണ്ട്, 2 ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, രാത്രി കാല് നീട്ടി വെച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു സൗകര്യമുണ്ട്. അതർവൈസ് നമുക്ക് വേറെ വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. കാരണം ആ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ബാത്റൂം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ തീരെ ചെറിയ ബാത്റൂമാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ, ഒരു കപ്പിൾ ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് പോകുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പ്രൈവറ്റ് റൂം വർത്തായിരിക്കും. അല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ചേർന്നിട്ടൊക്കെ വെറുതെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കോച്ച് സീറ്റ് തന്നെ ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. കാരണം ഏത് സീറ്റിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നാലും ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ പറയുന്ന ഒബ്സർവർ ഡെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം, ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പ്രൈവറ്റ് റൂമും ഈ കോച്ചും ഒക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഫെസിലിറ്റി ഗംഭീരമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഏത് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഈ ഒബ്സർവർ ഡെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിങ്ങനെ തമ്പിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വിന്യാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള വൈൻ തമ്പിച്ചേട്ടനെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഞാനത് നിക്കോയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന് ലുക്ക് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നോക്ക്, സ്നോ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ സ്നോവിനുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ മഞ്ഞു മൂടിയ വഴികളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്ര ഇപ്പോൾ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മളുടെ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ടണലുകളിൽ ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം അത് നമുക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ഡാർക്കായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ടണലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടത്, ഈ ടണലിന് 6 മൈൽ ഓളം നീളമുള്ള ടണലാണ്. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 15-16 മിനിറ്റ് എടുക്കും ആ ടണൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ 2-3 minutes ടൈം we will be entering one of the longest tunnels in the USA.
നമ്മൾ ആ ടണലിലേക്ക് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ ടണലിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു. നല്ലൊരു സീൻ കഴിഞ്ഞു. ഓ, പക്ഷേ ടണലിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് കേട്ടോ അകത്ത്. ഐഡിയോസ്, നമ്മളിവിടെ ഡെൻവറിൽ എത്തിയിരിക്കുവാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കൊളറാഡോ ടൈം ഏകദേശം കഴിയാറായി എന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഈ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴും ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ കൊളറാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. വളരെ സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മളൊരു സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ കൊളറാഡോ ഈസ് സംതിങ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ഫോർ മീ. ഈ 2 യാത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നിയതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അകത്താണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണിക്കാനില്ല. പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വരാനുള്ള സമയവും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാനുള്ള സമയവുമായി. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. തമ്പിച്ചേട്ടനുണ്ട്, ഷൈജു ഉണ്ട്, നമ്മുടെ നിക്കോളിൻ്റെ മക്കളുണ്ട്. എല്ലാവരും അടുത്തടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മിക്കവാറും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നാളെ രാവിലെ ആയിരിക്കും. ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വിഷ്വൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കാം. അതർവൈസ് നമുക്ക് നാളെ രാവിലത്തെ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഇതാണ് യൂണിയൻ സ്റ്റേഷൻ. അതെടുത്തോ, യൂണിയൻ സ്റ്റേഷൻ.